الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن الكريم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما آمين. نويت التعلم إجابة السكنة وإجابة الدعاء. نويت الاعتكاف في المسجد سنة لله تعالى. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنعمت بسرعة القرآن والعمام وليغني منه علما منيرا وسالم سلاما كثيرا. اللهم افتح علي حكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله.
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. Halaman 101. Yastaqbilu ibnu Adam arba'an nuhubatin yantahibu malakul maut ruhahu wa yantahabul warasatu malahu wa yantahabud dudu jismahu wa yantahibul khasma'u amalahu. Ini dikatakan oleh sebagian hukama. Siapa hukama itu? Hukama itu adalah ulama ahli hikmah. Ya. Ulama ahli hikmah ini ulama istimewa. Ya. Tentu ahli ibadah, ya, dikaruniai hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hukama ngendikaake anak cucu Adam, jenengan kula niki anak cucu Adam, yastaqbilu arba'an nuhubatin, akan menghadapi 4 macam renggutan. Ya. Renggutan itu nek cara Jawane napa? Ya, dicukup bahasanya, diambil, dirampas. Bahasa kasarnya dirampas, bahasa halusnya diminta, direnggut. Jadi anak Adam akan diminta, akan direnggut dengan 4 macam renggutan. Yang pertama, yantahibu malakul maut ruhah. Malaikat maut akan merenggut roh anak Adam dengan paksa. Jadi anak Adam akan dipaksa kembali, diambil ruhnya oleh malaikat
yang disebut malaikatul maut atau malakul maut, ya, yang diberi nama Israil, itu akan diminta mau tidak mau dipaksa harus kembali. Cuma kapan waktunya wallahu a'lam. Maksudnya dipaksa itu gimana? Dipaksa itu tidak boleh semoyo, ya. Tidak boleh, tidak diizinkan untuk menunda. Malaikat tolong 3 hari lagi aja dah, malaikat tolong seminggu aja lagi, saya minta 1 tahun lagi, tidak bisa. Sekarang pulang, harus pulang. Itu namanya dipaksa. Masih ada lagi caranya, juga ada yang dipaksa. Cuma ketika malaikat memaksa kita kembali, itu ada 2 macam. Allah memberikan cara, ada yang halus dengan ada yang kasar. Nah, yang kasar untuk siapa, yang halus dirasakan oleh siapa. Ini Allah mentakdirkan macam-macam. Di antara yang halus diumpamakan seperti menarik benang yang ada di tengah-tengah tepung, ya, sehingga ditarik tidak terasa. Itulah arwahul mukminin, arwahul mukminat, muslimin muslimat. Allahumma amin. Tentu yang mutiin, mutiat, tidak sekedar muslim. Boleh muslim mengaku, oke. Tapi apakah sudah mukmin muti? Belum tentu. Dia mukminin, mutiin, mukminin percaya, mutiin taat, insya Allah golongan yang dicabut nyawanya bagaikan mencabut benang di atas tepung. Ini rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Tapi sebaliknya, orang-orang yang dicabut dalam kelejetan, kalau bahasa Jawa nih, dalam kesusahan, summa na'udzubillahi min dzalik, adalah orang-orang yang justru tidak mau taat kepada Allah, mau menikmati rezekinya. Kata betul, kata. Nah, ini yang pertama. Itu pasti akan terjadi pada manusia. Tidak pernah pasti itu. Yang kedua, wa yandahabul warasatu malahu. Ahli waris akan merenggut atau merampas harta bendanya setelah anak Adam meninggal dunia. Ini juga pasti. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, saudara kita, ya. Kenapa dikatakan saudara? Karena misal ada seorang mukmin, anak Adam meninggal dunia tidak punya anak, maka yang mendapat waris adalah saudara, kakak atau adik. Nah, biasanya dengan serta-merta terkadang ada mayit baru dikubur sudah ribut urusan warisan. Apalagi kalau tidak ada agamanya, itu pasti. Satu anak yang paling besar nanti, ya, menuntut, ya, bahkan terkadang 2-3 anak yang dari kecil dimong-mong, diopeni sama orang tua dengan susah payah, tatkala tidak ada iman dan tidak ada ilmu di dalamnya, maka harta benda yang begitu banyak ditinggalkan oleh orang tuanya, maka di situ untuk lahan perpecahan. Kakaknya nggak mau mengakui adiknya, sebaliknya adiknya tidak mau mengakui kakaknya, hanya karena tidak sama dalam
Oleh karena itu Allah mengatur dengan baik terkait waris, bahwa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa? Karena dari sisi pertanggungjawabannya seorang laki-laki ke depan mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak istrinya. Sedangkan perempuan kenapa mendapatkan 1? Karena dia akan dinafkahi oleh suaminya. Maka itu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal waris ini sangat adil. Bagaimana kalau kita ratakan sama saja? Secara hukum waris tidak bisa, tetap harus patokan Al-Quran. Namun kalau terjadi misalnya sudah dibagi, kemudian setelah dibagi sesuai dengan dasar hukum waris 2-1, lalu kakak tertua mengatakan, dah kita pikirkan bagian kita sudah sesuai. Namun kalau di antara kita mau memberikan adik kita yang perempuan nambahi, silakan, tapi itu dari masing-masing, bukan namanya waris, namanya hibah atau hadiah bahasanya. Caranya mene cara wong Jawa, aku oleh loro adikku oleh siji ning aku ki wis duwe dhewe ya akeh. Adikku tak kei meneh lah, ning bukan waris tapi hadiah. Bersepakat. Iya, maksudnya kalau bersepakat, kemudian nambahi lagi dari yang 2, kemudian nambahi sedikit-sedikit kepada yang dapat 1 gitu. Perempuan misalnya. Itu asal sudah diberikan kepada yang berhak dulu. Misal contoh untuk memudahkan, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang 2 orang laki-laki, satunya mendapatkan 2, berarti 2 orang menjadi 4. Lalu yang perempuan 1, berarti 2, ya. Perempuan 1. Kemudian setelah dibagi waris sesuai dengan agama, maka kakak ini yang 2 laki-laki ini mengatakan, Dek, adik kita yang perempuan yuk kita tambahi lagi, tapi dari masing-masing kita dapat 2,5 rapopo lah ditambahi, atau kita salah kita terima, tapi nanti kita ben podo semua sepakat, tapi kita niatkan untuk hadiah, bukan sebagai warisan. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau kita sejak pertama mengatakan ayo kita bagi bersama, tidak ada istilah 2 atau 1, yaitu menyalahi aturan, ya, tetap begitu. Atau yang perempuan mengatakan ngotot, aku kudu podo, aku podo-podo anak, yaitu solusinya harus begitu. Kamu terima 1 dulu, nanti kita rembuk di belakang, tapi itu sudah hak bagian saya masing-masing, bukan milik orang tua. Karena waris itu adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua, dan orang tua sudah meninggal dunia semua. Beda dengan ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua masih hidup, misalnya, ayo anakku, ini pumpung saya masih ada. Kamu 4 anak, saya beri sesuai ketentuanku, karena saya masih ada, bukan namanya waris. Ini saya hibahkan. Hibah pemberian orang tua. Anak pertama di sana, anak kedua di sana, anak ketiga di sana, anak 4 di sana. Setuju kompak? Manut kulo, jarene putra kulo derek mawon. Kalau sudah kata-kata derek manut, maka di belakang hari tatkala orang tua sudah kembali, sudah meninggal semua, tidak boleh kemudian 4 orang anak ini lalu terus gontok-gontokan. Ayo kita bagi saja. Ternyata biyen pembagiannya bapak karo anak sing kono oleh akeh, aku kok ndak kurang sedikit, padahal aku podo lanange, sing kono kok oleh sedikit. Nah, terus ayo kita kemblengkan 1 jadi 1, lalu kita bagi waris rata. Itu namanya merusak atau tidak percaya dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Mendurhakai apa bukan? Termasuk. Jadi
kalaupun misal kita menjadi orang tua akan memberikan satu hibah, pemberian karena orang tua masih ada, usahakan yang adil. Adil itu dalam arti ya adil, ya walaupun orang tua masih ada, jangan kemudian dumeh anak lanang rada mbiying sithik, lah terus tak kei sithik wae wong mbiying. Nah, lu enggak, aturannya enggak mau enggak manut. Sing kono sing manut wae, sing manut paling akeh padahal perempuan. Jangan. Ya disesuaikanlah. Ya. Orang tua harus memiliki rasa kebijaksanaan yang baik. Jangan sampai di kemudian hari itu akan menjadi permasalahan. Ada di dunia, ada contoh-contoh seperti itu ada. Rencananya tadinya kepengin selamat orang tua, kepengin biar di belakang hari tidak ribut masalah harta. Tapi ada yang mengatakan anaknya yang nggak terima. Ternyata setelah dihitung-hitung di sana dia lebih banyak dan sebagainya. Saya ternyata lebih sedikit. Ayo kita rembuk lagi. Sudah tidak bisa. Nah, jadi itu kalau hibah. Sebetulnya hibah kalau dilaksanakan dengan baik, ya orang tua tinggal menyisakan sedikit saja untuk bekal ketika masih hidup. Nah maka di situ bekal selama orang tua masih ada terus ditinggal, lah itulah yang tinggal sedikit menjadi warisan. Anak-anak sepakat Islamang diwaris, kita jariahkan saja untuk orang tua kita, ikutkan. Untuk apa? Misalnya meninggalkan tanah atau uang, yuk kita uangnya dijariahkan ke masjid atau ke pondok pesantren atau ke pembangunan yang sifatnya berjalan terus, maka orang tua akan menikmati hasilnya. Tapi tatkala orang tua di dalam kubur melihat anak-anaknya gontok-gontokan warisan satu dengan yang lain, yang tadinya akur ya menjadi putus ya hanya karena warisan. Orang tua selama anak ini belum bisa akur, terus menerus bertubi-tubi mendapat hasil keburukan orang anak-anaknya. Coba kalau kita renungkan bareng, wong bondone bondo nemu, tidak cari orang golek, aku malah dadeker kosone wong tua. Maka itu kita berusaha nyambut gawe, ikhtiar golek duit nganggo sangu urip teng alam dunia niki, diusahakan senantiasa memohon rezeki yang halalan thayyibah. Karena kalau rezeki halalan thayyibah banyak, kalau halalan thayyibah yo nikmat, sedikit pun nikmat. Tapi kalau rezeki itu tidak halalan thayyibah, walau bertumpuk-tumpuk emas ya, bergram-gram, kemudian uang ada di bank, di deposito semana kemana, banyak, itu malati itu menjadikan nanti pasti untuk rebutan anak putu. Maka Rasulullah SAW karena beliau seorang nabi, itu doanya Allahumma ahyini miskinah wa amitni miskinah. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin dan matikan kami dalam keadaan miskin. Walau doa ini yang berani membaca hanya Rasulullah, umatnya belum pernah saya dengar. Mungkin Pak Harto, Pak Cecep, saya pun belum pernah ngimami terus saya Allahumma ahyina miskinan. Pak Cecep kalaupun saya baca nggak berani ngawini. ya Pak Harto apalagi sama. Mesti ngerti lah gelem ngawini kangkelnya apa meneh ya. Ya Allah, kok murid kok miskin. Karena apa? Rasulullah tahu orang meninggal membawa harta, meninggalkan harta bayi itu rekoso. Tapi kita umatnya sebaliknya, yang dibaca mesti Allahumma ya Ghani ya Hamid. Aghnina bihalal. Tapi tidak apa-apa. Itu dibaca boleh. Maka itu ada aghnini ya bihalalika an haramik. Nih. Ya Allah, berikanlah kecukupan kami bihalalika dengan kehalalanmu agar yang haram hilang. Jadi banyak rezeki kita tidak masalah, tetapi rezeki yang enak digunakan. Coro besok ditinggalkan oleh kita, anak tetap menjadi anak yang baik, soleh solihah, iso nggawa rezekine orang tua. Ngoten niku.
Yang paling rentan ini, makanya nyun sewu. Beda dengan orang tua meninggalkan ilmu. Kalau orang tua meninggalkan ilmu, menika jadi ilmin nafi. Tapi kalau orang tua meninggalkan harta, inilah menjadi malapetaka. Ya. Makanya ya amal yang tidak putus ada 3 G. Sedekatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Sedekatin jariyah itu hakikatnya dulu ketika dia masih hidup. Ketika hidup itu nyah-nyoh, nyemplung ke ataupun memberi kepada sesuatu hal yang untuk kebaikan, selama kebaikan itu masih berjalan, dia mati maka tetap mengalir. Karena waktu masih hidup. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, pernah mengajarkan seseorang ataupun kepada jamaah dan ilmunya terus diikuti, diamalkan terus. Nah, dia dapat ilmu dunia. Hah? Ilmu dunia. Betul. Ilmu dunia, tetapi ilmu itu untuk kemaslahatan. Contoh, betul ini diingatkan ya. Pak Cecep ahli di bidang arsitek. Tularkan ke saya bisa. Tapi digunakan untuk bikin yang baik-baik. Katakanlah masjid, rumah ibadah, artinya yang dimana di situ tidak pernah melupakan Allah, itu termasuk ilmu itu. Makanya ilmu itu kecuali ilmu hitam ya, kecuali ilmu hitam tidak bisa. Ilmu hitam dapat itu, dapat apanya, dapat ganjaran apa, dapat dosanya. Pak Harto memberikan ilmu hitam ke saya lakukan terus, oleh oke, guru besar pertama. Nah, gitu. Misal gitu ya. Ini ilmu. Waladin sholihin yad'ulah, ini yang paling utama. Anak yang mendoakan orang tua. Anak yang suka mendoakan itu terutama berarti dari rezeki yang halal. Gak mungkin ya anak yang dimasuki, dicekoi dan makan dihasilkan dari rezeki yang tidak halalan thayyibah, mesti mursal. Gak kelingan wong tua mboten, gak mungkin. Maka ya Allah, kita saling mendoakan. Kita lagi berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Sing penting kelingan wong tua. Kalau kelingan wong tua, Rabbana hablana Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ono wong tua kok aben salat didongake karo anak kaya ngono. Sing nang alam kubur seneng banget Kang Li. Seneng. Cara iso tangi meneh ki arak wah, nggak diai karo anake tenanan. Maksudnya napa? Arak ngei balasan ini sudah merasakan. Dan ternyata ya itu tidak lepas dari kita yang mencontohkan. Anak-anak akan meniru. Jadi tidak serta-merta lawak dhewe nyontoh apa ngajak anak supaya bakti karo wong tua. Ning kita sendiri tidak bakti dengan orang tua, tidak bisa. Apalagi di alam dunia Gen Z yang sekarang wah ora koyo zamane Gen Pak Harto, namanya Gen apa nih? Kenapa Pak? Jadul Gen. Yo. Pak Haji Rohmat, Pak Kayun Gen jadul itu. Ya. Gen sekarang wah kalau nggak hati-hati Masya Allah Gen Z itu begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayan tahabudud jismahu, ulat singgat ya, ular-ular kecil, ulat-ulat kecil akan menggerogoti jasadnya di dalam kubur. Itu sudah pasti. Meninggal 1, 2, 3 hari sampai seminggu, 1 minggu udah habis. Dimakan apa? Ya bagiannya memang cacing. Nah ini makanya ya terkecuali kalau memang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ya, sehingga memang ulat itu dicegah oleh Allah, jangan ada. Tapi itu jasad kita sudah gak merasakannya karena kita sudah pisah dari ruh, kita kembali ke tanah. Tapi itu pasti. Kalau tidak percaya ya Pak Kayun mau mencoba silakan kedua. Mesti itu. Lalu yang terakhir,
wa yantahibul khasma'u amalah. Penuntut atau lawan-lawan yang mempunyai hak menuntut orang ya yang lupa kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Penuntut hutang. Ya, maksudnya nih, wong de utang mesti lak ditagih kan dipaksa ngeling. Ayo utangmu sauri bahasane ngoten niku. Nah, hak manusia itulah ya. Coba Kang. Angel, ayo kuwe wong ono aturan, ono hake kok Kang, ono hake. Iku dadi kudu wani wong pancen menarik haknya sendiri. Ora ditagih nang dunia ya tagih akhirat. Jadi cara keuntungannya kalau orang punya hutang yang diutangi ora gelem nyaur wis delingno nengke wae sesuk genten dijaluk ketemu ning akhirat ganjarane kono oke terus digenti karo dosane wae dhewe genblok ke kono dhewe sing untung ning nek sing sabar sing ora sabar moni wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.